हमको बताना भी वही चाहिए जो हम खुद कर सकते हैं, हमको सुनाना भी वही चाहिए जो हम खुद सुना सकते हैं। ऐसी बात कभी मत सुनो जिसको सुनकर आप चल ही नहीं सकते, तो फायदा क्या है? फिर आप कहते हो हमने सुना था तो फिर किया क्यों नहीं? क्योंकि मैंने तो अपने जीवन में प्रैक्टिकल किए हैं। जो कुछ मैंने सुना, जब उसको सुना तो उसके ऊपर मैंने खुदा के कलाम को पेश करके उसके आगे रखकर खुदा के इस कलाम के ऊपर क्लेम किया कि तेरा ये कलाम अगर दूसरों के जीवन में पूरा हुआ तो मेरी जिंदगी में भी पूरा होना चाहिए। और खुदा ने उस सारे कामों को मेरे जीवन में पूरा किया। कोई भी ऐसी शारीरिक तौर पर भी मैं बात करूं, दुनियावी तौर पर भी मैं बात करूं, खुदा ने मेरी कोई भी ऐसी तमन्ना छोड़ी नहीं जो मैंने उसके आगे रखी हो और उसने पूरी ना की हो। यह क्यों हुआ मेरे जीवन में? इंसान का जीवन ही प्रैक्टिकल बन जाता है। आचार्य रजनीश से किसी ने पूछा था कि आपने कहा कि जो आपके प्रैक्टिकल में से निकल जाए वही सच है। तो उन्होंने कहा कि आचार्य जी, गुरु जी, हमें यह बताइए कि अगर किसी ने जहर के ऊपर प्रैक्टिकल करना हो तो फिर उसे क्या करना चाहिए? क्या फिर उसको जहर खाना चाहिए? उन्होंने कहा बिल्कुल, अगर जहर का प्रैक्टिकल करना है कि जहर मारता है तो फिर आपको जहर खाना पड़ेगा। तो पूछने वाले ने, जिसने सवाल किया, उसने कहा फिर प्रैक्टिकल कहां होगा? जब हम जहर खाएंगे, साइनाइड खाएंगे तो हम मर जाएंगे, तो प्रैक्टिकल क्या हुआ? उन्होंने कहा जिनके सामने खाओगे उनका प्रैक्टिकल हो जाएगा। आपका प्रैक्टिकल ये हो जाएगा कि आप मर जाओगे, जिनके सामने खाओगे उनका प्रैक्टिकल हो जाएगा कि सचमुच जहर से लोग मर जाते हैं। जो भी सुनना है उसके ऊपर हमने प्रैक्टिकल करना है। खुदा का कलाम हमें बार बार बताता है, व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे बल्कि व्यवस्था के काम करने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। अब हम सुनते तो हैं, लेकिन सुनकर यदि हम उसके अनुसार चलते नहीं हैं तो फिर सुनना जो है वो व्यर्थ चला जाता है। इसलिए हम पढ़ेंगे जबूरों की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली 4 वर्ष से पढ़ेंगे। व्यवस्था के सुनने वाले जो हैं वो धर्मी नहीं बल्कि व्यवस्था के काम करने वाले जो हैं वो धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे जबूरों की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली 4 लाइनें पढ़ेंगे हम। धन है वो मनुख जो दुष्टां ਦੀ ਸਲਾਹ नहीं ਮੰਨਦਾ, जो पापियां ਦੇ ਪਿੱਛੇ नहीं लगदा, जो ਹੋਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ नहीं ਬਹਿੰਦਾ। प्रभु ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਵਗਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੌਸਮ ਤੇ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਕਦੀ ਕਮਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 13 ਵਰਸ। क्योंकि नियम शास्त्र ने सुनने वाले नहीं सब उस ते चलने वाले परमेश्वर के सामने उचित ठहरेंगे। आगे पढ़ दी। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੇਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਥੋੜਾ ਇਧਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਦ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਅਹੀਨ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਹੀ ਸ਼ਰਅ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਖਾਲਦੇ ਹਨ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ, ਕਾਂਸ਼ੀਅਸ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਥਵਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ?
एक और लाइन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब ਉਹਦਾ 50 ਅਧਿਆਇ 50 ਚੈਪਟਰ ਦੀ 4 ਵਰਸ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜੀ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੰਡੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਬਾਦਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਰੂਹ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੀਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਗਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਮਗਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਟੇਸਟ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਵੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕੇ ਇਕਬਾਲ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹਨ, ਇਕਬਾਲ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਕਬਾਲ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਕਬਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਆਖਰੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮਗਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਮਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਧੰਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਰਖਤ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੱਤ ਝੜ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਕਿਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਗੇ ਗਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਖੀਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਲ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲక్ష్మణ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਣਾ, ਰਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ, ਲక్ష్మణ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇੜਾ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਸੀਨ ਫਿਰ ਤਿਆਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਗਾਇਕ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਗਧੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਵਧੀਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਧੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਗਧਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਧਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਬੋਲੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਅਗਲੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਭੇਤ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਇਨਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਆਕਾਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਖਤ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਆਉਣੀ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਫਲਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਅੰਜੀਰਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇਬਹਾਰਾ ਯਿਸੂ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।